आकाशे उदय निशाकर देवकी गर्भरू बाहर जेतल चंद्र उदय हेले आगे भगवान जन्म हेले। हाँ हाँ 8 जन को भगवान जन्म हेबार 8 जन देखिथिले। किए किए देखिथिले? नमस्ते नमस्ते सुधी दर्शक समाज। अच्छा सज्जन एवं विद्वजन मंडली, हाँ विज्ञ प्रज्ञ पंडित लेखक कवि गायक समाजसेवी, हाँ 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 आज प्रभु गजाननंतर अपार करुणारू आज आंध्र प्रदेश यही जो खिलोई ग्राम आज गणेश चतुर्थी पूजा व विनायक ठाकुरंगर यही जो पूजा अनुष्ठित होइछि। अच्छा एथिरे दीर्घ दिन धरिक धारावाहिक भाव में सांस्कृतिक कार्यक्रम चली। ठीक ठीक आज आमर जो अनुष्ठान तरफ यही जो भारत नाटक परिवेशन करुछु, हाँ हाँ ये सब आपण मानकर सहयोग सहानुभूति क्रमे ठीक ठीक आमर स्थानीय मोर माँ मौसी बापा भाई तथा ये अनुष्ठान समस्त कमिटी सदस्य तथा ये ग्रामर जड़े प्रतिभावान व्यक्ति जी होती डॉक्टर तिरुपति साहू, जहाकू आंध्र एवं ओडिशा आज समस्त सी जड़े प्रतिभावान व्यक्ति होती जड़े आलोक दीप्त एक खिलोई ग्रामर जड़े प्रचंड प्रतिभा। हाँ हाँ पुणी आपणकर जे कि स्थानीय आउ जड़े होती जी सहयोगी आमर कलाकार मान सहित परिचय होती आमर सुशांत बाबू एवं सर्वोपरि आपण माने समस्त यही जो ग्राम रे आपण माने उपस्थित अछंती। अच्छा आज से ही गजानन ठाकुर समस्त मंगल करने सहित आज यही खिलोई ग्रामर उपस्थित हिथिबा मोर बापा भाई माँ मौसी समस्त मंगल विधान करिथंतु। आनंद सागर सर्वे हरि बोलो। गायकर धर्म होछि कोन? अच्छा कोन ना जेते बेले रंगमंच रे पदार्पण करे गायक हाँ चारोटी पंथा अवलंबन करने को हुए। अच्छा कौन कौन चारोटी पंथा? प्रथम हूँ आद्या, हाँ द्वितीय है मन चैतन्य, तृतीय है मंगलाचरण, चतुर्थ हूँ विश्ववस्तु। अच्छा मंगलाचरण कौन? मंगल आचरण तो इति मंगलाचरण। मंगलाचरण केते प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ठीक ठीक गायक नमस्कार करी गुरु एवं सर्वोपरि सर्वदेवादेव से नमस्कार करी आवाहन करी। हाँ हाँ द्वितीय हूँ आशीर्वाद। अच्छा आशीर्वाद अर्थ कौन? आशीर्वाद केतोटी अक्षर? 4टी अक्षर। प्रथम अक्षर है आगंतुक बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसाद सकलार्थ सिद्धि शत्रुन विनाश भवन्तु दद मुकुंदम चरणारविंदे। एर अर्थ आगंतुक बहुराज लक्ष्मी, हाँ जे माँ अन्नपूर्णा जेहि माँ लक्ष्मी आज समस्त ग्रामवासी को राजदस्य कीर्ति प्रदान करी समस्त भंडार आज परिपूर्ण करी क्या माँ अभाव केवे न रखी समस्त राजदस्य कीर्ति प्रदान करी समस्त धन धान्य परिपूर्ण करी थांतु आज। अच्छा अच्छा प्रथम अक्षर गला आ शिव प्रसाद सकलार्थ सिद्धि। प्रभु शिव जे देवदेव महादेव करुणा रे आज समस्त सकल कामना सिद्धि हो पूर्ण हो शत्रुन विनाश हंतु। आज से शिवंकर कृपारे माँ लक्ष्मींकर करुणारे शत्रु ऋण जहा अच्छी समस्त विनाश हो दद मुकुंदम चरणारविंदे। से मुकुंद माधव भगवान चरणारविंदे सदा सर्वदा चित्त रहु। से प्रभु ठाकुर जगतनाथ जगन्नाथ आपण मानक सब करुणा करिथांतु। अच्छा अच्छा आसंतु से ठाकुर को बदे जणान करिबा। पुराण विषय वस्तु को जीवा बेसी समय नेबी अल्प समय भितर आगु आगु जीवी। पुराण गंठी उपरे मु जानि छी आपनकर ए अंचल रे बहुत किछि नुआ नुआ गंठी पुराण सुनिया पई आपण माने आग्रह, किंतु गोटे कलाकार को आम जदि आगु को न नेबा ताहले तो भविष्य को जाई परिबो नाही। एडु करी आपण मानकर आज आशीर्वाद आपण माने धैर्यर सह जति आज से ही नूतन कलाकार जे कि आज ए अनुष्ठान को बढ़ेबा पई बा चलेबा पई चाहिछंती आशीर्वाद दैछंती। एणु करी आज मो तरफ आपण मानक मो शेष शेष धन्यवाद अर्पण करूछि। आज से प्रभु गजानन आज समस्त मंगल करंतु। आसंतु से ठाकुर को पदे जणान करी पुराण विषय वस्तु को जीवा। अच्छा किपरि तोते डाकिबी केते मु डाकिबी केते कोला ठाकुर तोते डाकिबी केते मु डाकिबी केते कोला ठाकुर आहे डाकी डाकी मोर कंठ गला सुखी कंठ गला सुखी आहे डाकी डाकी मोर कंठ गला सुखी
କଣ୍ଠ ଗଲେ ସୁଖୀ ଆହେ ଡାକ ନ ଶୁଣିଲ ନନ୍ଦ କୁମର କଳା ଠାକୁର ତୋତେ ଡାକିବି କେତେ ମୁଁ ଡାକିବି କେତେ କଳା ଠାକୁର ତୋତେ ଡାକିବି କେତେ ମୁଁ ଡାକିବି କେତେ କଳା ଠାକୁର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା କେତେ ଡାକିବି ତୋତେ ଆଉ ହଁ କଣ୍ଠପାଟି ଶୁଖିଗଲାଣି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଡାକିବାକୁ ମୋର ବଳ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ତୋତେ କେତେ ଡାକିବି ତୁ କଣ ନ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁ ପରା ଯିଏ ଡାକିଛି ନ ଡାକିଛି ମଧ୍ୟ ତୁ ତା ଡାକ ଶୁଣିଛୁ କାହାକୁ କଣ ତୁ ନ କରିଛୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ତୁ କଣ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ହେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ହେଲୋ ବାମନ ବଳି ଠାରୁ ଘେନିଲ ଦାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ହେଲୋ ବାମନ ବଳି ଠାରୁ ଘେନିଲ ଦାନ ସତ୍ୟ କରି ତିନି ପାଦ ଦାନ ଦେଲା ପାଦ ଦାନ ଦେଲା ସତ୍ୟ କରି ତିନି ପାଦ ଦାନ ଦେଲା ପାଦ ଦାନ ଦେଲା ଚାପି ଦେଲ ତାକୁ ପାତାଳପୁର କଳା ଠାକୁର ତୋତେ ଡାକିବି କେତେ ମୁଁ ଡାକିବି କେତେ କଳା ଠାକୁର ତୋତେ ଡାକିବି କେତେ ମୁଁ ଡାକିବି କେତେ କଳା ଠାକୁର ତୋତେ ଡାକିବି କେତେ ମୁଁ ଡାକିବି କେତେ କଳା ଠାକୁର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଣ ଫଳ ଫଳ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ବାମନ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ କଶ୍ୟପ ଋଷି ଘର ଅଦିତି ଗର୍ଭରେ ହଁ 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 ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସୁତ ହଉଛି ବୈଲୋଚନ ବୈଲୋଚନ ସୁତ ହଉଛି ବଳି ବଳି ବଳିରାଜ ଏତେ ଦାନ ଦେଲା ଯେ ଦେବତା ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ବାମନ ଅବତାର ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା କଲେ କେତେ ଦାନ ଦଉଛି ଆ ପାଖରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ହଁ ମାତ୍ର 3 ପାଦ ଦାନ ମାଗିଲେ 3 ପାଦ ବଳି ପରିହାସ କଲା ହସିଲା କହିଲା ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛ ହଁ ସହଜେ ବାମନ ବାବନ ବୋଲେ କେତେ ଯେ ଅଣ୍ଟାଠୁ ତଳକୁ 20 ଆଙ୍ଗୁଳ ଅଣ୍ଟାଠୁ ଉପରକୁ 32 ଆଙ୍ଗୁଳ 32 20 ବାବନ ବାବନ ଆଙ୍ଗୁଳ ସବୁ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଆମର ଏମିତି ବାଙ୍ଗରା ହଳିଆ ହଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦରେ ହଁ ହଁ 3 ପାଦ ନେଇକିରି କଣଟା କରିବ ହେ ତମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦରେ 3 ପାଦ ଜମି ନେଇକିରି କଣଟା କରିବ ହଁ ଇତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଶ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମ କରିପୁରୁଷ ତୋରଗାନ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ସର୍ବାନ ସୁନା ମତି ମାଣିକ୍ୟ ଇତି ମୁଁ ତିନିପୁର ରାଜା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ ଆ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଗର୍ବ ଅଛି ଏ ଭାବୁଛି ସଂସାରଟା ଯାକ ମୋର ହଁ 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 ହେଲେ ଭଗବାନ ସବୁ ସହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ ଗର୍ବ ସହି ପାରନ୍ତିନି ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ମତେ ଗାଳି କରେ ମାଡ ଦେ ସବୁ ସହିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଗର୍ବ ସହି ପାରିବି ନାହିଁ ନାହିଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ମୋର ଗର୍ବ ନ ସହି କାହାର କାହାର ତୁ ମତେ ଗାଳି କରେ ସହିବି କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ କଲେ ମୁଁ ସହି ପାରିବି ନାହିଁ ନାହିଁ ଏ ବଳିର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ହେଲା ଯେ ମୋଠୁ ବଡ ଲୋକ ସଂସାରରେ କିଏ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଏଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଗଲା ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରାଣ କାହିଁକି କରୁଛେ କେବଳ ଆମେ ଶିଖିବା କିଛି ଦୈବାତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଯଦି କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି ଆମେ ଅହଙ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ଅର୍ଜିଛି ବୋଲି କେବେ କହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ନାହିଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୋର କରୁଣାରେ ଆଜି ମୁଁ 5 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଭଲରେ ଆଜି ଚଳୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁ ମତେ ଦେଇଛୁ ଯାହା କିଛି ମିଳିଛି କାହା ପାଇଁ ମିଳିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ
ତୁ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ସଂସାରକୁ ପଠେଇଛୁ ହଁ 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 ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛୁ ଖାଇବାକୁ ଅନ୍ନ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କୋଠା ବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଦେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୋ ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ଏସବୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ଏ ଭାବ ଯୋଉଦିନ ଆଣିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ପାଇବା ଯୋଉଦିନ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯିବ ଯେ ମୁଁ କରିଛି ମୋଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ ସଂସାରରେ କିଏ ନାହିଁ ନାହିଁ ସେଦିନ ଭଗବାନ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସଂସାରୀ ହେବା ଆମେ ସଂସାରୀ ହେବା ହଁ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଆମ ଭିତରେ ନ ରହୁ ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା କ'ଣ ଆମେ ସଂସାରରେ ରହିବା କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଆମ ଭିତରେ ନ ରହୁ ଡଙ୍ଗା ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଛି ହଁ ଡଙ୍ଗାଟା ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି ପାଣି ଭିତରେ ଯଦି ଡଙ୍ଗା ବସିବ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ପାଣି ବସିବ ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଡ଼ିଯିବ ପାଣି ଉପରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ପାଣି ବସିଲେ କ'ଣ ହବ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ ବୁଡ଼ିଯିବ ଯେମିତି ସଂସାରରେ ଆମେ ରହିବା ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ସଂସାର ନ ରହୁ ଯଦି ସଂସାର ଆମ ଭିତରେ ରହିଯିବ ସେଦିନ ଆମେ ବୁଡ଼ିଯିବା ତଳକୁ ପଳେଇବା ଏଣୁକରି କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କେବେ କହିବାକୁ ହବନି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛୁ ସବୁ ଜାଗା ତୋର କରୁଣାରେ ହଁ ହଁ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଉଛି କାହା ପାଇଁ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଆଜି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛି ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉଛି ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛି ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ତା ଦୟାରେ ଆଜି କିଏ ସାତ ତାଲାରେ ତ ରହୁଛି କିଏ ଧୂଳି ଧୂସରରେ ଗୋଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ହଉଛି ତାର ଯଦି ତାହାର ନହିବ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବନ୍ତି ବଣା ହୁଅନ୍ତି ବଣା ଏଣୁକରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ସବୁ ହଉଛି ଠାକୁର ଦୟା ନହେଲେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ହବନି ଯେକୌଣସି ଠାକୁର ଗଣେଶ ହଉ ଶିବ ହଉ ପାର୍ବତୀ ହଉ ଦୁର୍ଗା ହଉ ଭଗବାନ ଯିଏ ନା ହଉ ହଁ ହଁ ବିନା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ନାହିଁ ହେଲେ ବଳି ଯୋଉ ଭାବିଲା ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ତାର ଗର୍ବ ସହି ପାରିଲେନି ହଁ ହଁ 3 ପାଦ ଜମି ମାଗି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ଏ 2 ପାଦରେ ସବୁ ସରିଗଲା ତୃତୀୟ ପାଦକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ହଁ ତୃତୀୟ ପାଦ ଦେବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ବଳିଗଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ କି ତମର ପାଦ ନାହିଁ ହଁ ଭଗବାନ ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଜନ୍ମ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେ ମୋର ତୃତୀୟ ପାଦ ପାଇଁ ହଁ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ବଳିକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଜ୍ଞାନ କଥା ଟିକେ ଅଛି ଆଜି ଯୋଉ ଦିନ ବଳିକି ଚାପିଲେ ପାତାଳକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ବଳି ରାଜା ହଁ 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 ଯାହା ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ତତେ ଦେବି ଦେବି ବଳି କଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମର୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ବର୍ଷକୁ ଥରଟେ ଆସି ମତେ ଏତିକି ବର ଦିଅ ଦିଅ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଜି ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ତତେ ବର ଦଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁ ମର୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବୁ ତୋ ନାଁ ଧରି ମର୍ତ୍ୟବାସୀ ଦୀପଦାନ କରିବେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତ ସପ୍ତଗୋତ୍ର ମମକୁଳ ସହିତ ଭାତୃବନ୍ଧୁ ସର୍ବେ ତେଣୁକରି ସେ ଦିନଟି ଯିଏ ଦୀପଦାନ କରିବ ତାର ସପ୍ତଗୋତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ ତୋ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେ ଦିନଟାର ନାଁ ହବ ଦୀପା ବଳି ପାଳୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଏପଟେ ଦୀପାବଳି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଅଛି ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାଳୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯୋଉ ଦୀପାବଳି ପାଳୁଛ ନା ନାହିଁ କଣ କହୁଛେ ଆମେ ସେଦିନ ଦୀପାବଳି ବୋଲି କହୁଛେ ନା ନାହିଁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ବା ଦୀପାବଳି ବୋଲି କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ବଳି ରାଜା ରହୁଛି ସେଦିନ ଦିନଟି ତେଣୁ ତା ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହୁଛେ ଦୀପା ବଳି ବଳି ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବଳିକି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଯୁଗର କଥା ଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ଯୁଗ ତେତେ ଯୁଗରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ରୂପେଣ ସୀତା ଘେନି ଚଳିଲ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ରୂପେଣ ସୀତା ଘେନି ଚଳିଲ ବନ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ରୂପେଣ ସୀତା ଘେନି ଚଳିଲ ବନ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ରୂପେଣ ସୀତା ଘେନି ଚଳିଲ ବନ ରାବଣ କୁମାରୀ ଆହେ ରାବଣାରୀ ଆହେ ରାବଣାରୀ ରାବଣ କୁମାରୀ ଆହେ ରାବଣାରୀ ଆହେ ରାବଣାରୀ ଭୀଷଣେ କଲ ଲଙ୍କା ଈଶ୍ୱର କଳା ଠାକୁର ତୋତେ ଡାକିବି କେତେ ମୁଁ ଡାକିବି କେତେ କଳା ଠାକୁର ତୋତେ ଡାକିବି କେତେ ମୁଁ ଡାକିବି କେତେ କଳା ଠାକୁର ତୋତେ ଡାକିବି କେତେ ମୁଁ ଡାକିବି କେତେ କଳା ଠାକୁର ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ରୂପେଣ ସୀତା ଘେନି ଚଳିଲ ବନ ହଁ ରାତି ପାଇଲେ ରଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ରାତି ପାଇଲେ ରଜା ହୋଇଥାନ୍ତି ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ବିଧାତାର ବିଡ଼ମ୍ବନା
ବିଧାତାର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହଁ ଯିଏ ରାତି ପାହିଲେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବ। ମା ସୀତା ସେଦିନ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ, ମୁଁ ପାଟରାଣୀ ହେବି, ହଁ। ସିଂହାସନରେ ବସିବ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନର ମୁଁ ପାଟରାଣୀ ହେବି। ପାଟରାଣୀ ହେବି। କିନ୍ତୁ ବିଧାତାର ବିଡ଼ମ୍ବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ରାତି ପାହିଲେ ସିଂହାସନରେ ବସିବ ରାଜା ଆସନରେ, କିନ୍ତୁ ବଦଳି ଗଲା, ସିଏ ଯାଉଛି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। ବଡ଼ କିଏ? ଭଗବାନ ବଡ଼ ନା ସମୟ ବଡ଼? ସମୟ ବଡ଼। ସମୟ ହଉଛି ବଳବାନ। ହଁ ହଁ ସିଏ ତ ଭଗବାନ ନିଜେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହଁ ସିଏ ତ ନିଜେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ସମୟର ବିଡ଼ମ୍ବନାରେ ଆଜ୍ଞା ରାତି ପାଇଲେ ଯିଏ ରଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ବନବାସ କରିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା 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 କାଲି ଯିଏ ରାଜା ଆଜି ସିଏ ଭିକାରୀ। ହଁ ଆପଣମାନେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଥିବେ, କାଲି ସକାଳୁ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିବ, ଆଜି ଯେ 3 ତାଲା କୋଠା କରି ବସିଥିବ ଆଜି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ଆଜି ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛେ ଏବେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ବନବାସ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ। ହଁ ରାତି ପାହିଲେ ଗଲେ କଷା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ଜଟା ଚୁଟ ବାନ୍ଧିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବାକୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହା ପାଇଁ? ଭକ୍ତ ପାଇଁ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ କେବଳ। ଆମେ କହୁଛେ କୈକେୟୀ ବଣକୁ ପଠେଇଦେଲା, ହଁ 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 ମନ୍ଥରା ବଣକୁ ପଠେଇଦେଲା, ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ। କହିବି ସେ କଥା ଆଗକୁ, ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ। କୈକେୟୀ କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବଣକୁ ପଠେଇଦବ? ମନ୍ଥରା କିଏ? କିଛି ନା, କେବଳ ପୁରାଣଟା ଲେଖା ହେଇଗଲା ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ। ହଁ 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 ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ରଜା ହେଇକି ରହିଯିବି, ହଁ ମୋର ଭକ୍ତ ଜଗିଛି ସେଇଠି କିଏ? କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଜି? ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତ କିଏ? ରାବଣ ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ହଁ ରାବଣ ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପରମ ଭକ୍ତ, 2 ଜଣ ଯାକ। ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ବିଜୟ। ହଁ 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 ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ। କଣ? ଋଷି ଅଭିଶାପରେ ସେମାନେ ଅସୁର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ 3 ଜନ୍ମରେ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ସତ୍ୟରେ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ମାରିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ବରାହ ଅବତାରରେ ମାରିଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତ୍ରେତୟା ଆସିଲେ, ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ହଁ। ମୁଁ ଆସିଛି ରାମ ଅବତାର, ଯଦି ଏଠି ରଜା ହେଇକି ରହିଯିବି ସେମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ? ଓହୋ ହୋ ନା ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମାଗିଲେ ମୁକ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ମାଗିଥିଲା ବିଭୂତି। ବିଭୂତି। ଜଣେ ମାଗିଲା ରାଜା ହେବି, ଜଣେ କହୁଛି ମତେ ରାଜା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଅସୁର ଜନ୍ମରୁ ମାରିକିରି ମତେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କର। ଯଦି ରାଜା ହେଇକି ରହିଯିବ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ଅସୁର ଜନ୍ମରେ ରହିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସ, କେମିତି ତମେ ମାରିଲେ ଏଠୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି। ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ରଜା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ରାବଣ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥାନ୍ତା? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଣୁ ଭକ୍ତକୁ ଅସୁର ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ବନବାସ। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଗଲା ତୃତୀୟ ଯୁଗ କଥା। ହଁ ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆହେ ଦ୍ୱାପରରେ ରଙ୍ଗାବତାର ଚଢ଼ିଗଲ ମଥୁରାପୁର। ଦ୍ୱାପରରେ ରଙ୍ଗାବତାର ଚଳିଗଲ ମଥୁରାପୁର। ଦ୍ୱାପରରେ ରଙ୍ଗାବତାର ଚଳିଗଲ ମଥୁରାପୁର। ଦ୍ୱାପରରେ ରଙ୍ଗାବତାର ଚଳିଗଲ ମଥୁରାପୁର। ମାନିନୀ ରାଧିକା ଝୁରି ଝୁରି ମଲା, ଝୁରି ଝୁରି ମଲା। ଆହେ ମାନିନୀ ରାଧିକା ଝୁରି ଝୁରି ମଲା, ঝুরি ঝুরি মালা। আহু ন ফেরিল গোপনগর। কলা ঠাকুর তোতে ডাকিবি কেতে, মু ডাকিবি কেতে কলা ঠাকুর। তোতে ডাকিবি কেতে, মু ডাকিবি কেতে কলা ঠাকুর। তোতে ডাকিবি কেতে, মু ডাকিবি কেতে কলা ঠাকুর। ଦ୍ୱାପରରେ ରଙ୍ଗାବତାର ଚଢ଼ିଗଲ ମଥୁରାପୁର। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତ, ସତ୍ୟରେ ହେଲେ ବାମନ, ତ୍ରେତାରେ ହେଲେ ରାମ ରାମ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ରଙ୍ଗାବତାର। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଥୁରାରେ, ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ବଢିଲେ ଗୋପରେ। ଗୋପରେ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଥୁରାରେ, ହଁ ହଁ ବଢିଲେ ସେ ଗୋପରେ। ହଁ 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 କିନ୍ତୁ ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋପରେ ବଢିଲେ, ହଁ ହଁ ଗୋପରୁ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ଗୋପକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ନାହିଁ।
ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଗଲେ ମାନିନୀ ରାଧିକା ଝୁରି ଝୁରି ମଲା ହଁ ନ ଫେରିଲ ପ୍ରଭୁ ଗୋପନ କର। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଚୈତ୍ର ମାସ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ନା ରେକର୍ଡେନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ରେକର୍ଡେନ୍ସ ଦେବା କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ହରିଭକ୍ତ ସିଏ ହରିଭକ୍ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଯାହାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ଗୁଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ କୋଉମାନେ ଶୁଣିବେନି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ହରିନାମେ ଯେବେ ନ ରସୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ହେବୁ ତୁ ପଶୁ ପଶୁ। ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମିଳିବନି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ କିଛି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ କରିବାରୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟି ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ହଁ ହଁ ଏମିତି ଶରୀର କେବେ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ଗାଈ କାନରେ ହରିକୃଷ୍ଣ କହିବା ସେ କଣ ବୁଝିବ କି? ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ ଗୋରୁ ଗାଈ ପାଠ ପଢି ପାରିବ କି? ନାହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଭଗବାନ ସେ ଜ୍ଞାନଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନଟି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଏ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ। ହରିନାମ କାହିଁକି ଶୁଣିବା ଆମେ ନା ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାର ହବ। ଶରୀର ତ ଦିନେ ମରିବ ମାଟିରେ ମିଶିବ ଶରୀର ଦିନେ କିଏ ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛି କି? ନାହିଁ କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବା ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡିବା କାଳ ବଳେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଳର କବଳିତ ହଁ। କାଳ ହାତରେ ବନ୍ଧା ଆମର ଆୟୁଷ କିଏ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିନେ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଚିରେ ଯେ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନ ଦଣ୍ଡ କିଏ ଜଣେ କହିପାରିବ ମୁଁ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି? ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ଥିବି କି ନଥିବି ମୁଁ ସେ କଥାଟି ଜାଣିନି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର କର୍ମଫଳ ମତେ ଆୟୁଷ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଯେତିକି କର୍ମ କରିଥିବ ତା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଆୟୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଲୁବ୍ଧାଚ କର୍ମ ଲଭତି ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ନେଇକି ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ। ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ମିଳିଛି। ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ହରିନାମ ପ୍ରତି ଶୁଣିବାନି ଆଉ ଥରେ କୁକୁର କି ଘୁଷୁରୀ କି ନାଙ୍ଗୁଡିଆ ପକେଇକି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇକି ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ। ହଁ ହଁ ଯଦି ହରିନାମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଇଯିବା ଆଉ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିବନି ଆଉ ଥରେ ପଶୁ ଜନରେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଣୁକରି ମୋର ଅନୁରୋଧ କାହିଁକି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଏ ଗଣେଶ ଠାକୁର କାହିଁକି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି? ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳରେ ରହୁଛେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଟିକେ ନାଟ ଟିକେ ଆଣିବା ଆମେ କାନରେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ କଥାଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ମା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ। କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ଆମେ ଘରେ ଯଦି କିଛି ପୂଜା ଉତ୍ସବ ହଉଛି ହଁ ଘରଟା କଣ କରୁଛେ ଝାଡୁ ମାରୁଛେ ହଁ ଚୂନ ଲିପୁଛେ ଅଳିଆ ହେଇକି ଥାଉଛି କେତେ ଦିନ ଥରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମାରି ଝଡ଼ ସଫା କରୁଛେ ନା ନାହିଁ? ହଁ 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 କାହିଁକି ସଫା କରୁଛେ ନା ଘରଟା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଠାକୁର ଆସିବେ କିଛି ପୂଜା ବିଧି କରିବା। ସେମିତି ଏ ଆମର ଶରୀରଟା ଘର ଏ ଘରଟା ଅଳିଆ ହେଇକିରି ଥାଉଛି ବିଷା ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡିକିରି ଘରଟା ଏତେ ଅସନା ହେଇଥାଉଛି। କିଛି ସେ ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ହରି କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲେ ଏ ଝାଉଟା ଯଦି ବାଜିଯିବ ଏ ଯୋଉ ଅସନାଟା ଅଛି ଭିତରେ ଇଏ ଆପେ ଆପେ ସଫା ହେଇକିରି ପଳେଇବ। ଏଣୁକରି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହିବି ଟିକେ ଶୁଣ। ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ତୁ ହିଁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥା ଶେଷ ତୀର୍ଥ ତୋର ମଶାଣି ଭୂଇଁ। ହଁ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ତୁ ହିଁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥା ଶେଷ ତୀର୍ଥ ତୋର ମଶାଣି ଭୁଇଁ ମଶାଣି ଭୂଇଁ। ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅରଜି ରଖିଥା ହଁ ସବୁ ସରିଯିବ ଜଳିଲେ ଦୁଇ। ଯେତେ ତୀର୍ଥ ତୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥା ସାରା ଜୀବନ ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବା ହଁ ହଁ ବଦ୍ରୀନାଥ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଅମରନାଥ ରାମନାଥ କାମନାଥ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ତୀର୍ଥ ହଉଛି କୋଉଟା ଆଜ୍ଞା? ମଶାଣି ଜୁଇ। ମଶାଣିରେ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ଜମି 3 ପାଟୁ କାଠ ଶେଷକୁ ଲୋଡ଼ା ମଲା ବେଳକୁ ନା ନା ନାହିଁ ହଁ 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 ନା ତୀର୍ଥକୁ କିଏ ପଳେଇଛି ବୋଲି ସେ କଣ ସିଧା ସୋ ଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସୁଛି ରଥ ଯାଉଛି କିଛି ନାହିଁ ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଣୁକରି ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଥୋଇ ଭ୍ରମଣ କରୁଥା ଶେଷ ତୀର୍ଥ ତୋର ମଶାଣି ଭୂଇଁ। ହଁ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅରଜି ରଖିଥା ସରିଯିବ ସବୁ ଜଳିଲେ ଦୁଇ। 10 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ 600 ଭରଣ ଜମି 50 ତୁଳା ସୁନା ରଖିଥିବା ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ସେ ସୁନା କଣ ସାଥିରେ ଯିବ? ନାହିଁ ଏ ଟଙ୍କା ସାଥିରେ ଯିବ ନାହିଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାଲାନ୍ସ କରିଥିବା ଆଖି ବୁଝିଦେବ ଯୋଉଦିନ ମଶାଣିରେ ମରିଗଲା ଦିନ ଟଙ୍କା ଯିବ ସାଥିରେ? ନାହିଁ କିଛି ଯିବନି। ସାଥିରେ ଯିବ କଣ? ଏ ଯୋଉ ହରିନାମ ଟିକେ କାନରେ ଶୁଣି ନଥିବା ଯେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ଆମକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଟିକଟ ମାଗୁଛି ଟିକେଟଟା ଦିଅ ହଁ ତାହେଲେ ସିଟଟା ମିଳିବ କେତେ ନମ୍ବର ଟିକଟ ଦେଖ ତାପରେ ସିଟଟା ମିଳିବ।
ନା ନାହିଁ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ନହେଲେ ନାହିଁ ଟିକେଟ ତଳକୁ ଓହ୍ଲ ତଳକୁ ଓହ୍ଲ କଣ କରୁଛି କଣ୍ଡକ୍ଟର ନା ନାହିଁ ହଁ, ହଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବା ସେଠି ଦିଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍କ ଦ୍ୱାର ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା କହିବା ବୋଲେ ସେ ମାଗିବ ଟିକେଟଟା ଦିଅ କୋଉ ଟିକେଟଟା ହରିନାମ ଟିକେଟଟା ହରିନାମ ଟିକେଟଟା ଯଦି ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାଟା ମିଳିଯିବ ଯଦି ହରିନାମ ଟିକେଟଟା ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ 84 ନର୍କ ତୋ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଯିବା ପା ସିଆଡେ ଯା ଇଆଡେ ନାହିଁ ତୋ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସିଆଡେ ଏ 84 ନର୍କ ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଶୁ ଭଳିଆ ଖାଇକିରି ଭୋଗ କରିକିରି ଯୋଉ ଜାଗା ଆଜି ଟିକେ ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେନି ଏ ଧର୍ମ ପୀଠରେ ପାଦ ଟିକେ ପଡିବନି ପାଦ ପବିତ୍ର ଯଦି ତୀର୍ଥଗାମୀ ହସ୍ତ ପବିତ୍ର ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଜୁହା ପବିତ୍ର ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନାମ ନା ନାହିଁ ହୃଦ ପବିତ୍ର ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଯଦି ଶୁଣିବାନି ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ଯୋଉ ଜାଗା ଶୋଇ ନଥିବେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଅଜଗର ବୁଢା ସାପ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଗୁଡା ବାଦ ଦେବେନି ଭଗବାନ ଆଜି ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଭାବୁ ଯଦି ଶୋଇଥିଲେ ଘଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ପଶୁ ତ ଶୋଉଛି ଆମେ କଣ ନ ଶୋଇବା ପଶୁ ତ ଖାଉଛି ଆମେ ହେଲେ ଖାଇବା ଆଉ କଣ ବଡ କଥାଟି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜିର କଥାଟା କାଲି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ରହିଛି ମୋର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମର ବାଲାନ୍ସ ମାନେ ଟିକଟ ରିଜର୍ଭେସନ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଯେତିକି ଯିଏ ବସି ଶୁଣୁଛ ଆଜି এইটা আপনার টিকেটটা রিজর্ভেসন আউ ভগবান পচারিবেনি নাই অছি মু বসিଥିଲି সেদিন তোম নাটা লেখা হইথিব আপন কাই কিয়ে লেখুছি চিত্রগুপ্ত কিয়ে লেখুছি চিত্রগুপ্ত কিয়ে যে গুপ্তরে অছি যে চিত্র প্রতিমা দিটা আখি ডোলা আউ কিয়ে কোঠি নাহি আমি কইছে জম্ম কোটি আছে জম্ম কিয়ে দেখিছি জম্মকু স্বর্গপুর আছে কিছু না খালি সম্পূর্ণ ভুল কথা আম পাখরে আছে জম্ম হ্যাঁ কাই আম পাখরে আছে জম্ম দেখি পার নাহান্তি রাতি পাইলে জম দ্বারକୁ যাଉଛୁ ଆମେ পাখরে ଅଛି জম বলে কেমিতি জম জর হেলা জন্ম মোর হেলা মরণ মরণ হেলা নাকি জম জর হেলা জন্ম জন্ম মোর হেলা মরণ মরণ মিশে দউন কোন হଉଛି জম এইটা হেগা জম আরে মরিবাটা সুনিশ্চিত না দিন দিন তো মরিবা না কাহিଁକି ମରୁଛ ନା କାଳ ବିକାଳ ଆମକୁ ଟାଣିକି ନଉଛନ୍ତି କାଳ କିଏ ବିକାଳ କିଏ ବିକାଳ କିଏ କାଳ ହଉଛି ରାତ୍ର ବିକାଳ ହଉଛି ଦିନ ଏଇଟା କି କାଳ ବୋଲି କହୁଛ ରାତ୍ର କାଳ କାଳ ହଉଛି ସମୟ ଏଇଟା ରାତ୍ର କାଳ ତାର ବିପରୀତ ହେଲା ବିକାଳ ଯୋଉଟା କି ଦିନ ଯଦି ଦିନ ରାତି ହଉନଥାନ୍ତା ଆୟୁଷ ବଢନ୍ତାନି ଆମେ କିଏ ବୁଢା ହେନ୍ତାନି କି କିଏ ମରନ୍ତେ ନାହିଁ ଧର ଭଗବାନ 50 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦେଇଥିଲେ ଦିନ ରାତି ହେଇ ଆୟୁଷ ସରି ସରି ଗଲା ଆମେ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଧାଇଁଲେ ଯଦି ଦିନ ରାତି ହଉନଥାନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟସ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତେ ଆୟୁଷ ସରନ୍ତାନି କି ଆମେ କିଏ ମରନ୍ତେ ନାହିଁ ହେଲେ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଟାଣି ନଉଛି କିଏ ଏ ଦିନ ଆଉ ରାତ୍ର ଏ ଦିନ ରାତି ଯୋଗୁ ଆଜି ଆମେ ମରୁଛେ ଆଉ କାଳ ବିକାଳ କୋଉଠି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ତ ଅଛି କାଳ ବିକାଳ ନା ନାହିଁ ଏଣୁ କରି ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆଜି ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଟା ରିଜର୍ଭ ହେଇ ରହିଯିବ ଟିକେଟଟା ଯେତେବେଳେ କି ଯିବା ସମୟରେ ଖୋଜିଦେବେ এই লোক বসিଥିଲେ না ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ମିଳିଯିବ କଦାପି ଏଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ମୁଁ କାହାଣୀ କରି କହୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣୁ କରି ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷ ହିଁ ସେମାନେ ଯାହାର ମହାଭାଗ୍ୟ ଥିବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିବ ଏ ତାଲିକାରେ ଲିଷ୍ଟରେ ଲାଗିଯିବ ତାର ନହେଲେ ଲାଗିବନି ହେଲେ ସେହି ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ୍ରେତୟାରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଦିନ 12ଟାରେ ଠିକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ଦିନ 12ଟାରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତ୍ରେତୟାରେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେବତା ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଳାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିପାରିବ କି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଣୁ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ଦୁଃଖ କଲା ବୋଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ ଦେବତା ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦର୍ଶନ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଜାଣିଲେ ରହ କଥା ଦଉଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ଆର ଥରକୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେବି ତୁ ପ୍ରଥମରେ ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ତାପରେ ପଛେ କିଏ ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବ ତୁ ଉଦୟ ହେଲେ ଆକା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ନହେଲେ ଉଦୟ ନ ହେଲା ଯାକ ଜନ୍ମ ହେବି ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ଭଗବାନ ତୃତୀୟାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦିନରେ ନବମୀ ତିଥିରେ
ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭାଦ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ହଁ କେତେବେଳେ ନା ରାତି 8 ଘଡ଼ି ହଁ 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 ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ଆକାଶେ ଉଦୟ ନିଶାକର ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ବାହାର ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ 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 8 ଜଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେବାର 8 ଜଣ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ କିଏ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ? ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 8 ଜଣ ସବୁ ଜାଗା 8 8 ହଁ 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 8 ଜଣ ଦେଖିଲେ। ହଁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିଲେ ବସୁଦେବ ଦୁଇ ଶିଙ୍କୁଳି ପଡ଼ିକିରି ଅଛି। ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଦେବକୀ ଅଚେତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଦେବକୀ ଅଚେତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେବକୀ ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନେଇକିରି ମତେ ଗୋପପୁରରେ ତୁ ଛାଡ଼ି ଇଏ ବୋଲା ଶିଙ୍କୁଳି ପଡ଼ିଛି ଫିଟିଲା ପାଦର ଶିଙ୍କୁଳି ପଥ କଢାଇଲା ବିଜୁଳି ମତେ ଉପରେ ଚଢ଼େ ନା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କେମିତି ଯିବି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ହଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ବିଜୁଳି କଲେ ତୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦେଖେଇ ଦେ ହଁ ହଁ ଟର୍ଚ୍ଚ କାମ କଲା କିଏ ବିଜୁଳି ବିଜୁଳି ଅନ୍ଧାର ରାତି ହଁ ସେତେବେଳେ ଧରିକିରି ପାଛିଆରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦର୍ଶନ ହେଲା ବସୁଦେବ, ତୃତୀୟ ଦର୍ଶନ ହେଲା ବିଜୁଳି। ବିଜୁଳି ତାପରେ ହେଲେ ବିଜୁଳି ଆସିବ କେମିତି? ମେଘ ନହେଲେ ଆସିବ କି ବିଜୁଳି? ନାହିଁ ମେଘ ବର୍ଷା ହେଲା, ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଦେଶ ହେଲା ଯେ ତୁ ମେଘ ବର୍ଷା କରିବୁ। ମେଘ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଗେ ବିଜୁଳି ହବ। ହେଲେ ମେଘ ଦର୍ଶନ କଲା, ମେଘମାଳ ମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଚାରି ତାପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ପାଞ୍ଚ ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଉଗ୍ରସେନ ଜଗିଛି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକିରି ହଁ 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 ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ଗଲା ଦେଖା ତୁ ଯଦି ତୁ ନାରାୟଣ ଦେଖା ତୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ। ସେଠି ଭଗବାନ ତାକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ଉଗ୍ରସେନ ଦେଖିଲା ସେଠି କେତେ ହେଲା? ଛଅ 6। ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯମୁନା ଜଗିଛି, ଯମୁନା ଜଗିଛି ଜଗିଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାହିଁକି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହେବା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ପାଦ ଧୋଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସୁଯୋଗ। ସେଠି ଯମୁନା ଦୁଃଖ କଲା, କାନ୍ଦିଲା, ବୋଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ତମେ ଗଙ୍ଗାରେ ପଳେଇଲ ପାରି ହେଇକିରି, ତାକୁ ପାଦ ଧୋଇବାକୁ ଦେଇଦେଲ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ତମେ ପାଦ ଧୋଇଲ, ଗଙ୍ଗା ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ମୁଁ କଣ ଏମିତି ରହିବି? ହଉ ତୁ ଜଗିଥା, ତତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦର୍ଶନଟା ପାଇବୁ ତୁ। ତେଣୁ କରି ଯମୁନା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଦଟା ଟିକେ ଧୋଇଦେବି। ହଁ 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 ଏ ଯେମିତି ବସୁଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି ଧରିକିରି, ଇଆଡେ ଯମୁନା ଉଛୁଳିଲା, ହଁ ହଁ ଗାହାଣୀ ଗଣ୍ଠି ଇଆଡେ ଅଛି ଆମର ଗାହାଣୀ ଗଣ୍ଠି। ପଚାରି ଦେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମତେ ଦେଖିକିରି ଫୁଲିଲା, ଛୁଇଁ ଦେଲୁଗୁରି ସାଙ୍କୁଡ଼ି ଗଲା କେଉଁଟାକୁ? ଦେଖିଦେଲୁଗୁରି ଫୁଲିଲା, ଛୁଇଁ ଦେଲୁଗୁରି ସାଙ୍କୁଡ଼ି ଗଲା। ବୋଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇକିରି ଯମୁନା ଫୁଲିଲା, କାହିଁକି ନା ଛୁଇଁବା ପାଇଁ, ହଁ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଭଗବାନ ଯୋଉ ପାଛିଆରେ ଅଛନ୍ତି ପାଦୁଟା ବଢେଇ ଦେଲେ ଆଗକୁ, ଯେମିତି ଯମୁନା ଛୁଇଁ ଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଧରେ ପାଣି କମିଗଲା କମିଗଲା। ନା ନାହିଁ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହଉଛି। ହଁ ହଁ ଅନନ୍ତ କଣ କଲେ? ଫଣା ଢାଙ୍କି ଦେଲେ। କେତେ ହେଇଥିଲା? 6 ଛଅ ଏକ ସାତ ଯମୁନା 7 ଅନନ୍ତ ଆଠ 8 ଜଣ ଦେଖିଲେ। ନା ନାହିଁ ହଁ। ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କଂସର କେତୁରା ମଲକୁ ମାରିଲେ, ଅଷ୍ଟମଲକୁ ମାରିଲେ, ଅଷ୍ଟ ସଖା ନେଇକିରି ଲୀଳା କଲେ, ହଁ। ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ନେଇକିରି କୁଞ୍ଜ ଲୀଳା ଲୀଳା କଲେ। କଲେ, ଅଷ୍ଟ କୁଞ୍ଜ ହେଲା। ନା ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗା 8 8 ରେ ଗଲା ଭଗବାନ। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ପୁରାଣ ସୂତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା ଲୀଳା। ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦେବକୀର, ହଁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦଶାବତାର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ, ସବୁ ଜାଗା 8 8 ହଉ। ଦଶାବତାରରେ ମଧ୍ୟ 8 ସଂଖ୍ୟା ଆগে ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ମତ୍ସ୍ୟ, କୁର୍ମ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ ଯୋଉଟା କି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅବତାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ 8 ସବୁ ଜାଗା 8 କେବଳ ଖାଲି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଟା। ହେଲେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? କଂସକୁ ବିନାଶ କରି ପୃଥିବୀର ଭାରାକୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ହେଇଗଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କଣ? କଳି ଯୁଗ କଳି ଚାଲିଛି। କଳିର ମହିମା କଣ? ଆହେ କଳି ଯୁଗେ ନୀଳାଚଳରେ ଭଉଣୀକୁ ଘେନି ସଙ୍ଗରେ, 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 କଳି ଯୁଗେ ନୀଳାଚଳରେ
ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କଳି ଯୁଗେ ନୀଳାଚଳରେ ଭଉଣୀକୁ ଘେନି ସଙ୍ଗରେ ଆହେ ଲୀଳାମୟ ଲୀଳା କରୁଅଛ କେମିତି ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଚପଲ ଯା ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟି କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ରାଜୁ ବାବୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଲାଣି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ହେଇଯିବନି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୋଲେ ଆଉ କ'ଣ ନା ନାଇଁ ଗଲା ମାତ୍ର ବୟସ ଜଣା ପଡୁନି ତମେ ନାତି ନାତୁଣୀ ହଜା କି ଗୋସେଇ ବାପା ହେଲା ଜଣା ପଡୁନ ନାହିଁ ସତ କଥା ବୟସଟା ଜଣା ପଡୁନି ଦେଖିଲେ ତମକୁ ହେଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥାଟି କହିଲି ଆଜି ସଭାରେ ସତ କଥାଟି ଆପଣ କହିବେ ମିଛଟି କହିବେନି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣିବେ ସତ କଥାଟି କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ହେରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସାଥିରେ କାହାକୁ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ଭଉଣୀ ଭାଇ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛି ଭଉଣୀ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ 9 ଦିନ ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସାଥିରେ ଭଉଣୀ କି ଧରିକି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନ ନେଇକି ଭଉଣୀ ଧରି ପଳେଇବ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି ଭଉଣୀ ଧରି ଯିବ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ 10 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଟା କ'ଣ କରିବ ତମକୁ ଭଲ କହିବ ପ୍ରଶଂସା କରିବ କି ମତେ କୁହ ସତ କଥା କୁହ ଟିକେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବ କ'ଣ ଭଉଣୀ ଧରି ପଳେଇଲ ମତେ ନେଲନି ବୋଲି କହିବ ନା ନାହିଁ ବାବୁ ଭଉଣୀ ବାବୁକୁ ଧରି ପଳେଇଲି ବୋଲି କହିବ ସତ ନା ମିଛ କୁହ ବାବୁ ସ୍ତ୍ରୀଟା କେବେ ସମ୍ଭାଳିବ ଭଉଣୀ କି ଧରିକିରି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇବା ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେବାନି ସ୍ତ୍ରୀଟା କହିବ କି ପ୍ରଶଂସା କରିବ କି ତମକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଭଲ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ତମେ ନା ଏଇଟା ନା ତମେ ଭଲ କହିଲ କେବେ ଭଲ କହିବ କହିଲ ଭୁଲ କେବେ କହିବନି ଯେ ମତେ କାହିଁକି ନେଲ ନାହିଁ ତମେ ଭଲ କହିଲ ବା ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଭଲ କହିବନି ନାହିଁ। ଯିବ ତମେ ସିଆଡେ ଯାତ୍ରା ଭଉଣୀ ଧରି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଇଆଡେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିବ ଯାଇଛି ପରା ଭଉଣୀ ଧରିକିରି ଆସୁ ଆଜି ଆଇଲେ ତା ପାଇଟି ଦେଖିଦିବି ଋଷିକରେ ବଳି ଅଛି ବାଡ଼ି ପଟ ଭାରି ପଟେ ରୁଷିକିରି ପଳେଇ ଋଷି ବଳି ଅଛି ଏଥର ଠିକ କଥାଟି କହିଦେଲ ଏଡୁ କରି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଯେ ଭଉଣୀ କି କେବେ ପାଖରୁ ଅଲଗା କର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଥିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ମା ପେଟରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ସେ ମା ପେଟରୁ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଆମକୁ ଭଉଣୀ କି ଧରି ଯିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ରହୁ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା କାହା ଭାଇ ଅଧିକାଂଶ ମୁଁ କହୁନି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଲିକିରି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ଏଣୁ କରି ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ଲୀଳା ଦେଖ ଏ ସମାଜକୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଯେ ଭଉଣୀ ସହିତ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନାଡୁରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଯୋ ମା ପେଟରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ସେ ମା ପେଟରୁ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତେଣୁ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହିଛ ତମେ ମା ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ କି କେବେ ଦୂର କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ଆମେ ଦୂର କଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆମ ମନ ହିସାବ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ ହଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ କରତାଳି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଏଣୁ କରି ପୁରାଣକୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ହେଲେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଏହି ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 9 ଦିନ କାହିଁକି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି 10 ଦିନ କଲେନି କି 11 ଦିନ କଲେନି ଆଗରେ କାହିଁକି ବଳଭଦ୍ର ମଝିରେ କାହିଁକି ସୁଭଦ୍ରା ପଛରେ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ତାର ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ପୁରୀ କେତେ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଅଛି ପୁରୀରେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବାୟାକୁ ଡାକିବା ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ଅଖା ବାୟା।